everyone. Now today we are going to talk about our today's topic operon concept. And in previous video we already talked about the regulation of gene expression. So you already know the idea of regulation of gene expression. So in this video we talk about the operon concept. So operon concept is the translational level control mechanism of gene expression or gene regulation. And this operon concept is proposed by two France microbiologists, that is in 1961, that is Francis Jacob and Jacques Monod proposed mechanism called operon model for regulation of gene action in E. coli. तर या दोन सायंटिस्टने काय केलं होतं, जो E. coli बॅक्टेरिया आहे त्या E. coli बॅक्टेरियामध्ये रेग्युलेशन ऑफ जीन एक्शन, जीनच्या ज्या ऍक्शन आहे त्या कशा रेग्युलेट होतं हे त्यांनी काय केलं होतं या ओपेरॉन कॉन्सेप्ट मध्ये सांगितलं होतं. आणि आफ्टर दॅट देस टू सायंटिस्ट एक्सप्लेन द मेटाबॉलिक पाथवे आर रेग्युलेट्स ऍज अ युनिट. आणि त्यांनी नंतर सांगितलं, स्टडी केल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की जो मेटाबॉलिक पाथवे आहे तो रेग्युलेट होतो ऍज अ युनिट म्हणून. कोणताही मेटाबॉलिक जो पाथवे आहे तो ऍज अ युनिट काय होणार, रेग्युलेट होणार. ते या दोन सायंटिस्टने केलं होतं, या ओपेरॉन कॉन्सेप्ट मध्ये एक्सप्लेन केलं होतं. सो फॉर एक्झाम्पल E. coli. So E. coli is the prokaryotic bacteria grow in culture media. So this is the culture media plate. Culture media plate. When in culture media plate, the lactose sugar is provided. And after that, on this culture media plate, the E. coli is grow. For example, आपण काय केलं, कल्चर मीडिया प्लेट जी आहे त्या कल्चर मीडिया प्लेट मध्ये ऍज अ फूड सोर्स म्हणून लॅक्टोज जे आहे ते प्रोव्हाइड केलं फॉर द ग्रोथ ऑफ E. coli बॅक्टेरिया. E. coliच्या बॅक्टेरियाच्या ग्रोथ साठी. तर ते E. coli बॅक्टेरियाची जी सेल आहे ती काय करेल, ती प्रोडक्शन ऑफ और इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ 3 एन्झाइम्स, दॅट इज बीटा गॅलेक्टोसाइडेज, बीटा गॅलेक्टोसाइड परमेज and ट्रान्सएसिटाइलेज. These 3 enzymes synthesize or produce the cell of this E. coli bacteria, and these all 3 enzymes is very necessary to digest the lactose into glucose or for energy source. So function of this all 3 enzymes is different, but synthesis of these 3 enzymes occur as a unit, and synthesis of these 3 enzymes occur at the same time. So first function of first enzyme beta galactosidase is to digest lactose into the glucose and galactose. Then function of beta galactoside permease is to permeate the lactose molecule into the cell of E. coli. And the function of third enzyme transacetylase is to transfer the acetyl group from acetyl CoA to galactoside. So all these 3 enzymes perform different functions, but synthesis of or production of these 3 enzymes occur as a unit and same time, and same RNA, same mRNA also. So the synthesis is controlled by the long segment of DNA called as the operon, and operon is the part of genetic material or DNA. So operon is the part of genetic material or DNA, because the genetic material provide the gene, and if the genetic material or the transcribed mRNA contain more than one gene called as the polycystron, and this polycystron is nothing but the operon. Means indirectly operon is the polycystron because contain more than one gene or synthesis of one than more gene. So operon is also the two types. First is the inducible operon and second is the repressor operon. So your syllabus only have inducible operon, means lac operon. Lac operon is the example of inducible operon, but in your syllabus repressible operon is not available. So as an idea म्हणून तुम्हाला सांगते मी की रिप्रेसिबल ऑपरेशन म्हणजे काय. तर रिप्रेसिबल ऑपरेशन मध्ये काय होतं, फॉर एक्झाम्पल त्या बॅक्टेरियाची बॉडी एखादी काय करत असेल, अमायनो ऍसिड सिंथेसाइज करत असेल. फॉर एक्झाम्पल ट्रिप्टोफॅन. बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये ट्रिप्टोफॅन सिंथेसिस होते, त्या प्रोसेसला म्हटलं जाते बायोसिंथेसिस प्रोसेस. ठीक आहे. पण त्या बॅक्टेरियाच्या बॉडीमध्ये ट्रिप्टोफॅनचं सिंथेसिस होत आहे, पण त्या बॅक्टेरिया जर आपण कल्चर मीडिया थ्रू, जसं आपण लॅक्टोज प्रोव्हाइड केलं, त्याच लॅक्टोज
कल्चर मीडिया थ्रू आपण त्याला ट्रिप्टोफॅन सुद्धा जर प्रोव्हाइड केलं तर त्या बॅक्टेरियाची बॉडी जी आहे ती तिच्या बॉडीमध्ये होणारं जे ट्रिप्टोफॅन सिंथेसिस आहे, जे अमायनो ऍसिड सिंथेसिस होत आहे ते अमायनो ऍसिड सिंथेसिस होणं स्टॉप होऊन जाईल. का बरं? कारण त्याला आपण काय करतोय, कल्चर मीडिया थ्रू ट्रिप्टोफॅन प्रोव्हाइड करत आहे, त्याच्यामुळे त्याच्या बॉडीमध्ये बनणार नाही. आणि अशा सिंथेसिसला किंवा अशा प्रोव्हाइडच्या प्रोसेसला याला म्हटलं जाते रिप्रेसर ऑपेरॉन. आणि इंडिसेबल ऑपेरॉन म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण इथे लॅक्टोज प्रोव्हाइड करताय आणि ह्या लॅक्टोज प्रोव्हाइड केल्यामुळे काय होतं, या बॅक्टेरियाची बॉडी जी आहे ती काय करते, इंड्यूस करताय प्रोडक्शन ऑफ 3 एन्झाईम. तर याला म्हटलं जाते इंड्युसिबल ऑपेरॉन. म्हणजे इंड्युसिबल ऑपेरॉनच्या अपोजिट बिलकुल काय आहे, रिप्रेसिबल ऑपेरॉन आहे. इंड्युसिबल ऑपेरॉन मध्ये काय होतं, जर आपण त्याला कल्चर मीडियामध्ये प्रोव्हाइड केलं तर त्याच्या बॉडीमध्ये तो जाऊन काय करतो, एन्झाईम प्रोडक्शन करतो. बट इन केस ऑफ रिप्रेसिबल ऑपेरॉन मध्ये काय होणार, जर आपण त्याला कल्चर मीडिया थ्रू जर प्रोव्हाइड केलं तर त्याच्या बॉडीमध्ये जे सिंथेसिस होत आहे त्याच मॉलिक्युलचं ते सिंथेसिस होणं स्टॉप होऊन जाईल. ठीक आहे, तर हा डिफरन्स आहे इंड्युसिबल ऑपेरॉन आणि रिप्रेसिबल ऑपेरॉन मध्ये. देन synthesis is controlled by the long segment of DNA called as the operon, and operon consists 2 sites. So every operon consists 2 sites. For example, this is the operon, and this operon consists 2 important sites, that is operator site O and structural site or structural gene. So the action of structural gene is regulated by the operator site. Means जी काही ऍक्शन असेल स्ट्रक्चरल जीनची ती कोण रेग्युलेट करते, ऑपरेटर जीन रेग्युलेट करत आहे. अँड द ऑपरेटर जीन रेग्युलेट तर करत आहे बट विथ द हेल्प ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन. हे जे रिप्रेसर प्रोटीन असते या रिप्रेसर प्रोटीनच्या हेल्पनीच काय होतं, हा जो ऑपरेटर ही जी ऑपरेटर साइट आहे ही काय करते, ऍक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन रेग्युलेट करते. फॉर एक्झाम्पल हे जे रिप्रेसर प्रोटीन आहे, हे रिप्रेसर प्रोटीन जर या साइटवर ऑपरेटर साइटवर येऊन जर बाइंड झालं तर हा जो स्ट्रक्चरल जीन आहे हा ट्रान्सक्राईब होणार नाही. अँड इफ हा जर रिप्रेसर प्रोटीन या ओ साइटवर येऊन बाइंड झाला नाही तर हा जो स्ट्रक्चरल जीन आहे हा काय होईल, ट्रान्सक्राईब होईल. मीन्स द ऑन अँड ऑफ लॅक ऑपेरॉन इज टोटली डिपेंड्स ऑन द repressor protein. And the production of repressor protein is action of gene I. आणि ही जी रिप्रेसर प्रोटीन जी आहे ही प्रोड्यूस करण्याची जी ऍक्शन आहे कोणाची आहे, जीन आय ची आहे और जीन इनिबिटर ची आहे. अँड धिस जीन इनिबिटर इज नोन ऍज द रेग्युलेटरी जीन. आणि त्याला म्हटलं जाते रेग्युलेटरी जीन स्टँड फॉर आर. हा रेग्युलेटरी जीन जो आहे हा काय करेल, हे प्रोटीन सिंथेसाइज करेल. कोणतं, रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसाइज करेल. पहिले एमआरएनए तयार होणार, एमआरएनए पासून नंतर हे प्रोटीन सिंथेसाइज करणार. फॉर एक्झाम्पल हे प्रोटीन सिंथेसाइज झालं आणि जर ह्या सायटोप्लाझममध्ये जर याच्यावाला इंड्युसर असेल, प्रेझेंट असेल किंवा नसेल. फॉर एक्झाम्पल इंड्युसर जर प्रेझेंट असेल तर हा इंड्युसर काय होईल, या रिप्रेसर प्रोटीनवर येऊन बाइंड होणार. आणि इंड्युसर या रिप्रेसर प्रोटीनवर बाइंड झाल्यामुळे हा जो रिप्रेसर प्रोटीन आहे हा ओ साइटवर येऊन बाइंड होणार नाही, म्हणजे ऑपरेटर साइटवर येऊन बाइंड होणार नाही. आणि हा जर ऑपरेटर साइटवर बाइंड झाला नाही तर हे स्ट्रक्चरल जीन जो आहे, हा स्ट्रक्चरल जीन काय होणार, ट्रान्सक्राईब होणार. अदरवाईज ट्रान्सक्राईब होणार नाही. फॉर एक्झाम्पल हा रिप्रोड्युसर काय इथे अब्सेंट आहे, सॉरी इंड्युसर जो आहे अब्सेंट आहे, इंड्युसर सायटोप्लाझम मध्ये प्रेझेंट नाही. आणि हा जो रिप्रेसर प्रोटीन आहे हा तयार झाला तर हा रिप्रेसर प्रोटीन होईल या ऑपरेटर साइटवर जाणार. ऑपरेटर साइटवर गेल्यावर तो बाइंड होणार आणि ऑपरेटर साइटवर जर हा रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड झाला तर हा जीन जो आहे स्ट्रक्चरल जीन हा ट्रान्सक्राईब होणार नाही. म्हणजे त्या स्ट्रक्चरल जीनचं जे ऍक्शन आहे ते काय होऊन जाईल, ब्लॉक होऊन जाईल. तर हे जे ऑपेरॉन आहे हे ऑपेरॉन स्विच ऑन असायला पाहिजे की स्विच ऑफ असायला पाहिजे, हे टोटली डिपेंड आहे कशावर, रिप्रेसर प्रोटीनवर. जर रिप्रेसर प्रोटीन त्याच्यावर जाऊन बाइंड झाला तर हा जो स्ट्रक्चरल जीन आहे हा ट्रान्सक्राईब होणार नाही. आणि रिप्रेसर प्रोटीन जर या ऑपरेटर साइटवर बाइंड जाऊन झाला नाही तर ते जे स्ट्रक्चरल जीन आहे तो ट्रान्सक्राईब होणार आणि डिफरंट टाइप्स ऑफ एन्झाईम बनवणार ऍट अ सेम टाइम. सो दिस इज द ओव्हरऑल आयडिया अबाउट द ऑपेरॉन कन्सेप्ट. अँड I hope you understand the operon concept, and in next video we study in detail lac operon. Lac operon concept आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये डिटेल मध्ये बघू, तेव्हा तुम्हाला समजेल की व्हॉट इज lac operon. This is the
overall idea about the operon concept only, not a lac operon. So in next video we study the lac operon. So thank you.